آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی صاحبزادی بی بی سکینہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو، اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچتے ہیں، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصت پر ایک قیامت کا سما آ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے تمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں کہ آواز غیب آئی، پلٹا اے نفس مطمئنہ، پلٹا اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خداوندی سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا، اور اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان بن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی خیمے سے۔ سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں، بابا کہاں ہے؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زمین پر آ گئے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھ، وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر اس کند خنجر سے اور ضربے لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربے لگائی۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر دیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی بار خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی۔ شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم آخر تک، دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر رہتے ہیں۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں، شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔
4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारता है कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है। मासूम बच्चे के रोने पर भी पाबंदी है। काफिला चलते चलते अचानक रुक जाता है। जिस नेज़े में इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा वहीं रुक जाता है, वहीं नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। सैयदे सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से पूछा कि फूफी अम्मा, बाप का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए हैं और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ बीबी, आप कौन हैं? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। उस बीबी ने चेहरे पर नकाब को हटाकर फरमाया, ज़ैनब, मैं हूँ तेरी माँ फातिमा। बीबी ज़ैनब माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रिहा हुआ था। तमाचे लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी तो उस शैतानुमा इंसान शिमर मलऊन ने बीबी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी से बांध दिया और तमाचे मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा, मुझे जल्दी जल्दी यजीद के दरबार में पहुंचना है और अपना इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, ये कौन है? उन लोगों ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा, वो छोटी बच्ची कौन है? लोगों ने कहा, वो सकीना है, हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी कि जब एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे। ये देखकर यजीद कहने लगा कि सकीना, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बीबी सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा हुआ है कि हम एक साथ दोनों पैरों को भी नीचे नहीं रख सकते। तो यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगे? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस तश्त में से कपड़ा हटाया। सरे हुसैन को देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे बढ़ी। यजीद ने हुक्म दिया कि अहले बैत को जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले बैत को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भाई, ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं? सैयदे सज्जाद ने फरमाया, मेरी बहन सकीना, वो अपने घर आ जा रहे हैं। उस पर बीबी सकीना ने फरमाया, भाई, हम कब वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करके रोते रोते बेहोश हो गई। एक रोज जब बीबी सकीना अपने बाबा को बहुत याद कर रही थी और बहुत आहो बुका भी किया था, तमाम बीबियां रो रही थी। यजीद ने परेशानी के आलम में पूछा कि क्या मामला है। उनको बताया गया कि हुसैन इब्न अली की छोटी बच्ची अपने बाबा को याद करके रो रही है। यजीद मलऊन ने अपने हवारियों से पूछा कि इसको किस तरह खामोश किया जाए। यजीद को बताया गया कि अगर सरे हुसैन जिंदान में भिजवा दे तो ये बच्ची खामोश हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। सरे इमाम हुसैन को जिंदान में लाया गया। एक हश्र बर्पा हुआ। तमाम बीबियां एहतरामन खड़ी हो गई। सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार तौक़ो जंजीर संभाले बाबा हुसैन के सर को लेने आगे बढ़े। बीबी सकीना की गोद में जब बाबा का सर आया तो बेचैनी से लरसते होठ इमाम आली मकाम के रुखसार पर रख दिए। कभी माथा चूमती, कभी लबों का बोसा लेती, रोती जाती और शिकवे करती जाती। बाबा, बाबा, मुझे तमाचे मारे गए। बाबा, मेरे कानों से गोशवारे छिने गए। मेरे कान जख्मी हो गए। मेरे दामन में आग लगी। बाबा, न आप आए, न अमू आए, न भाई अकबर आए। बाबा, हमें बाजार में घुमाया गया। बाबा, इस कैद खाने में मेरा दम घुटता है। प्यासी सकीना रोती रही। हिचकियों की आवाज बतदरीज कम होती गई। बिलाखिर खामोशी छा गई। सैयदे सज्जाद खड़े हो गए। फूफी ज़ैनब ने ज़ैनब को सहारा दिया और बुलंद आवाज में फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना हमेशा के लिए खामोश हो गई। शाम में यजीद के महल के साथ इस छोटे से कैद खाने में ही उस मासूम बच्चे को उसी खून आलूद कुर्ते में दफना दिया गया। जो लोग शाम में जियारत के लिए जाते हैं उस बीबी के मज़ार पर जरूर दिया जलाते हैं। या रब,
کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو، انہیں رونے پر نہ پہرا ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں